Okay, so let us do this problem on conditional probability. Yes. So probability of A is 1 by 4 and probability of A given B 1 by 2 and probability of B given A is 2 by 3. Okay. Then what is the probability of B? Yes. Now, first the given information from this probability of B given A, probability of B given A is 2 by 3. So that means probability of A intersection B, probability of B given into probability of B intersection A or A intersection B, whatever may be, by probability of A is equal to 2 by 3. So probability of A intersection B by what is probability of A? 1 by 4 is 2 by 3. Yes. So probability of A intersection B is equal to, so 2 by 3 into 1 by 4. So which is equal to, so 1 by 6. Okay, fine. Now, another one, given that probability of A given B, probability of A given B is 1 by 2. So, probability of A intersection B by probability of B is equal to 1 by 2. Now, what is the value of probability of A intersection B? 1 by 6. 1 by 6 by probability of B equal to 1 by 2. So, probability of B is equal to 1 by 6 by 1 by 2 and 2 by 1, which is equal to 1 by 3. Yes? Okay, that's all. Okay, fine. Okay, so now next problem. So if E and F are two events, okay, E and F are two events. E and F are two events such that 0 less than probability of F is less than 1. 0 less than probability of F is less than n. Then find the value of probability of E given F. E given F plus probability of E dash given F. Yes, probability of E given F plus probability of E dash given F. So this is what we have to find. Yeah, okay. Now, okay. Now, what is the value of this one? So this is equal to probability of E intersection F by probability of F. Yes or no? Probability of E intersection F by probability of F. Now this is probability of E dash intersection F by probability of F. Clear? Now what is this probability of E dash intersection F? So E and F are two events. This is E, F. Okay na? Now E dash intersection F. Now what F means? This one. This is F. E dash ante not E ante other than E ante దీన్ని exclude చేయాలి. దీన్ని exclude చేయాలంటే అంటే other than E ante this is like this one. Other than E. Yes. This one. So this is other than E. So ఈ రెండింటికి కామన్ రీజన్ ఏంటి? So this reason is the common reason. Yes. This reason is the common reason. Now this can be written as then ఏ విధంగా రాయొచ్చు? This is nothing but F minus E intersection F. Yes or no? This part. Look at this part. This part. This part. Okay. This part is
total f minus this is e intersection f minus e intersection f. ఓకే, సో నేను చెప్పాను వీటి గురించి ఎట్లా ఈ వెన్ డయాగ్రామ్ లో ఏ విధంగా వీటిని రాస్తాం అన్నది. ఓకే, నా సో దిస్ ఈక్వల్ టు probability of e intersection f by probability of f plus, now this can be written as this one. So e dash intersection f equal to this one. So the probability of this one is probability of f minus probability of e intersection f. Probability of e1 minus e2, probability of e1 minus probability of e2, while e1 e2 are mutually exclusive events. Okay, fine. Now this part can be written as probability of f minus probability of e intersection f by probability of f. Now this is equal to this is probability of f by probability of f. So I will write this is e intersection f by probability of f plus this by this 1 minus probability of e intersection f by probability of f. So this will be cancelled, which is equal to 1. So what is the value of this one? 1. The value of this one is 1. So you have to remember this result. In the future lo dini use chestam. Probability of e given f plus probability of e dash given f equal to 1. Okay na? Clear? Okay, so we will do one more problem on this. So x and y be two events such that, okay, x and y be two events such that, so probability of x is 1 by 3, probability of x is 1 by 3, and probability of x given y equal to 1 by 2, okay, and probability of y given x is 2 by 5. Fine. So then we have to calculate probability of y. Okay, so probability of x dash given y, and probability of y dash given x, x dash, okay, y dash, okay, wait. So probability of x intersection y and probability of x union y. సో ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు క్యాల్కులేట్ చేయాలి. ఓకే, నౌ సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ y క్యాల్కులేట్ చేయాలంటే మనకి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x గివెన్ y ఉంది. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఇంటర్సెక్షన్ y బై ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ y, కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఇంటర్సెక్షన్ y మనం క్యాల్కులేట్ చేయగలిగితే మనకి రిజల్ట్ ఏమైనా తొందరగా వస్తుంది. ఓకేనా, ఫైన్. నౌ so probability of x given y equal to 1 by 2. So this can be written as probability of x intersection y by probability of y equal to 1 by 2. So probability of x intersection y manaki ఇవ్వలేదు. Yes or no? Okay, fine. Now one more thing, this is one result. Probability of y given x ఇచ్చారు కదా, so that is probability of y intersection x by probability of x equal to 2 by 5. From this, now probability of x is there.
ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x is there కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ y ఇంటర్సెక్షన్ x ఈక్వల్ టు 2/5. సో వాట్ ఈస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఇటు పంపించండి ఇంటూ 1/3 which equal to 2/15. 2/15. క్లియర్? సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఇంటర్సెక్షన్ y ఉంది కాబట్టి ఫ్రమ్ 1, ఓకే, x ఇంటర్సెక్షన్ y అంటే ఈ వాల్యూ వచ్చింది. దిస్ వాల్యూ ఇస్ 2/15. క్లియర్? నౌ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ y క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు కదా. ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x ఇంటర్సెక్షన్ y ఇస్ 2/15. ఓకే, 2/15 by probability of y equal to 1/2. Yes, so this implies what is the probability of y? Probability of y equal to 2/15 by 1/2. 2/15 by 1/2 and 2/1 is equal to 4/15. So probability of y is 4/15. Yes, okay. ఇంకేం క్యాల్కులేట్ చేయాలి మనం? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x dash, say probability of x dash given y, okay na? So probability of x dash given y plus probability of x given y is equal to ఎంత 1. ఇప్పుడు ముందే మనం ప్రూవ్ చేస్తాం రిజల్ట్. దీని ముందు ఒక ప్రాబ్లం చేస్తాం కదా. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ e given f plus probability of e dash given f is 1. ఓకే, కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x dash given y plus probability of x given y is equal to 1. ఓకే, so that probability of x dash given y is equal to 1 minus what is the probability of x given y? 1/2 కదా. 1/2 which is equal to 1/2. Yes, fine. Yeah, ఇంకేం క్యాల్కులేట్ చేయాలి? లాస్ట్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ x union y. ఓకే, సో probability of x union y. Probability of x union y equal to ఏంటి? Probability of x which is 1/3 plus probability of y. What is the probability of y? 4/15 minus probability of x intersection y which is 2/15. 2/15. So which is equal to, so 1/3 plus 2/15. Yes, 1/3 plus 2/15. So this simplify చేస్తే ఎంత వస్తుంది? So 7/15. This is 7/15. Okay na? So this is 7/15. Clear? Yeah. సో యాక్చువల్లీ ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పారంటే ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనం ఈ రిజల్ట్ యూజ్ చేయాలి. ఈ రిమెంబర్ దిస్ రిజల్ట్. ఓకే, సో ఇది ఇచ్చారు కాబట్టి ఇది ఆటోమేటిక్ గా దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 1 minus this. యా, ఓకే. నెక్స్ట్ మల్టిప్లికేషన్ థియరం. ఓకే, సో మల్టిప్లికేషన్ థియరం. సో దీన్ని మల్టిప్లికేషన్ ప్రిన్సిపల్ అని కూడా అంటాం. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, ఇప్పుడు మనం కండిషనల్ ప్రాపర్టీ చెప్పాం. సో కండిషనల్ ప్రాపర్టీ చెప్పేటప్పుడు సో ఏం చెప్పాం? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి is equal to probability of A intersection B by probability of B. Yes or no? Yes. Now multiplication theorem ఏంటంటే probability of A intersection B, probability of A intersection B equal to probability of A into probability of A given B. Okay, probability of B given A. Yes, okay. So దీన్ని మనం వేరే విధంగా రాయొచ్చు. This is equal to probability of B into probability of A given B. Yes, see, just
దీన్ని ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి. ఎస్ సార్ నో? సో అలాగే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ కెన్ బి రిటెన్ as ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి by probability of A. So from this you will get this one like this. See what is the meaning of probability of A intersection B? A intersection అంటే A and B should happen. A and B should happen. Okay na? So probability of A into probability of B given A. అంటే ఇక్కడ చూడండి A and B రెండు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏంటి A అడ్జస్ట్ అయింది. A అడ్జస్ట్ అయిందంటే ఏంటి? బి ఎప్పుడు అడ్జస్ట్ అవ్వాలి? ఏ అడ్జస్ట్ అయ్యి బి అడ్జస్ట్ అవ్వాలి, అదర్వైజ్ నో యూజ్. ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏ అండ్ బి రెండు ఉండాలి. ఎస్ సార్ నో? ఏ అండ్ బి అంటే ఏ, ఓకే, ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే ఏ అండ్ బి బోత్ ఉండాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏ హ్యాపెన్, ఓకేనా, ఏ వచ్చింది అనుకోండి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? బి ఎప్పుడు రావాలి? ఏ వచ్చినప్పుడే రావాలి. ఇప్పుడు ఏ రాకుండా బి వచ్చింది అనుకో యూజ్ లేదు కదా, ఎందుకంటే ఏ అండ్ బి రెండు ఉండాలి. కాబట్టి ఇది బి హ్యాపెన్ వెన్ ఏ హ్యాపెన్స్ ఓన్లీ, ఓకేనా? అది కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ. లేదు ఫస్ట్ బి వచ్చింది, ఓకేనా, మనం ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ చేస్తాం, ఫస్ట్ బి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ ఏ ఎప్పుడు రావాలి? బి వచ్చినప్పుడే ఏ రావాలి, అదర్వైజ్ నో యూజ్, ఓకేనా? ఇప్పుడు బి రానప్పుడు ఏ వచ్చింది అనుకో రెండింటికి రిలేషన్ లేదు, అప్పుడు ఏ అండ్ బి అనేది వర్కౌట్ అవ్వదు, ఓకేనా? సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బోత్ షుడ్ అడ్జస్ట్, కాబట్టి వాటిల్లో ఏ వచ్చినప్పుడు, ఓకేనా, ఫస్ట్ ఏ వచ్చింది, నెక్స్ట్ బి అనేది ఎప్పుడు రావాలి? ఏ సాటిస్ఫై చేస్తూ బి రావాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ బి గివెన్ ఏ అనమాట. లేదా ఫస్ట్ బి వచ్చింది మనకి, ఓకేనా, ఫస్ట్ బి వచ్చింది. సో నెక్స్ట్ టైం ఏంటి? బి వస్తూ, ఇప్పుడు బి వస్తూ ఏ రావాలి. బి రాకుండా ఏ వచ్చింది అనుకో యూజ్ లేదు, ఎందుకంటే బి రాకుండా ఏ వస్తే బి సెపరేట్, ఏ సెపరేట్, సో ఇంటర్సెక్షన్ అనేది వర్కౌట్ కాదు, ఓకే? కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ, అదర్వైజ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి ఇంటూ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి. క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ ద మల్టిప్లికేటివ్ ప్రిన్సిపల్ ఫర్ 2 sets, ఓకే, ఫర్ 2 sets ఏ అండ్ బి. ఇప్పుడు 3 sets ఇచ్చారు అనుకోండి, ఓకే, సో 3 sets ఇచ్చారు అనుకోండి. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి ఈక్వల్ టు, సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ, సో ఫస్ట్ ఏ వచ్చింది, ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇప్పుడు బి రావాలంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఏ వచ్చిన తర్వాత బి రావాలి, అదర్వైజ్ నో యూజ్ కదా. కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ, ఏ రాకుండా బి రావడం వల్ల యూజ్ లేదు, ఎందుకంటే ఏ బి అండ్ సి 3 మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ అనమాట. కాబట్టి ఫస్ట్ మనకి ఏ వచ్చినప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి? బి ఏని సాటిస్ఫై చేస్తూ బి రావాలి, కాబట్టి బి గివెన్ ఏ. అంటే ఇప్పుడు బి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఇప్పుడు సి ఎప్పుడు రావాలి? ఏ అండ్ బి రెండింటిని సాటిస్ఫై చేస్తూ రావాలి, అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి గివెన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్? ఓకేనా? ఇక్కడ ఏ అండ్ బి అండ్ సి అడ్జస్ట్ అన్నాం, కాబట్టి మనకు ఫస్ట్ ఏ వచ్చింది అనుకో, నెక్స్ట్ మనకి బి ఎప్పుడు రావాలి? ఏ వచ్చినప్పుడే బి రావాలి, ఏ సాటిస్ఫై చేయకుండా బి రావడం వల్ల యూజ్ లేదు, ఓకేనా? అది సో బి అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సి ఎప్పుడు రావాలి? ఏ అండ్ బి రెండింటిని సాటిస్ఫై చేస్తూ సి రావాలన్నమాట, ఓకేనా? కాబట్టి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సి గివెన్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి. ఎస్, క్లియర్? ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. సో ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ మీన్స్ ఇప్పుడు 2 ఈవెంట్స్ ఏ అండ్ బి, 2 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. సో దోస్ 2 ఈవెంట్స్ సెట్ టు బి ఇండిపెండెంట్ ఇఫ్ ద అకరెన్స్ ఆఫ్ one event does not affect the other.
ఓకేనా, ఇండిపెండెంట్ అన్నమాట. సో ఆ మీనింగ్, ఆ వర్డ్ల మీనింగ్ తెలుస్తుంది మనకి. అంటే ఇప్పుడు ఏ వచ్చినప్పుడు బి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఓకేనా, ఏ రానప్పుడు బి రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. అంటే అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ నాన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ. ఓకే, ఇట్స్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ది అదర్. ఓకేనా, అంటే ఇప్పుడు ఏ రావడం రాకపోవడం అనేది బిని ఎఫెక్ట్ చేయదన్నమాట. ఎస్ ఆర్ నో? అది. సో దే ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నమాట. ఎస్, ద అక్కరెన్స్ ఆర్ నాన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఈవెంట్ does not affect the other event, then only they are said to be independent events. Yes, okay. ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి టు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే if A and B two independent events, okay, events, then probability of A given B, probability of A given B ఏమవుతుంది? probability of A given B ఏమవుతుంది? probability of A, probability of A అవుతుంది. Why? So what is the meaning of A given B? What is the probability of A given B? Occurrence of A while B occurred. ఓకే, అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ వైల్ బి అక్కర్డ్. ఓకేనా, అంటే బి వచ్చినప్పుడు ఏ రావాలి, అది దాని మీనింగ్. బట్ ఇక్కడ ఏం చెప్పాము, ఏబి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే మనకి అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఆర్ నాన్ అక్కరెన్స్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆన్ అండ్ డస్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ది బి అనమాట. అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మనకి ఇది ఏం రావాలి, బి వచ్చినప్పుడు ఏ రావాలన్నాం. బట్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఏంటి, ఏ అనేది బి పైన డిపెండ్ కాదు. ఆర్ యు గెట్ మై పాయింట్? ఓకే, సో జనరల్ గా అయితే ఏం రావాలి మనకి, సో జనరల్ గా దిస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి బై ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి, ఇది రావాలి యాక్చువల్ గా. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే రెండు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు యాక్చువల్ దీని మీనింగ్ ఏంటి, ఏ అనేది బి వచ్చినప్పుడు రావాలి అని మీనింగ్. బి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఏ రావాలి. బట్ ఏ అండ్ బి ఇండిపెండెంట్, సో ఒకదానికి కూడా సంబంధం లేదు. అప్పుడేంటి, ఏ దాని ఇష్టం అనమాట, బితో సంబంధం లేదు. బి వచ్చినప్పుడైనా రావచ్చు, లేదా బి రానప్పుడైనా రావచ్చు. కాబట్టి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ గివెన్ బి ఏమవుతుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అవుతుంది. ఎస్, ఇట్ డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ బి, డజంట్ డిపెండ్ ఆన్ బి. కాబట్టి ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట, దానికి అదే వస్తుంది అనమాట. క్లియర్? అది. సో అదే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ ఏమవుతుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి గివెన్ ఏ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి. ఎస్, ఓకే. అది. సో జనరల్గా దీన్ని మనం వేరే విధంగా చెప్తే, ఇప్పుడు ఏ అండ్ బి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే, ఓకేనా, ఇఫ్ ఏ అండ్ బి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి. ఎస్, ఏ అండ్ బి బోత్ ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి. ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని నుంచి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి ఏం రాయొచ్చు, దిస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటూ ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బి by probability of B. So both will be cancelled, which is probability of A. Yes, clear? అర్థమైంది కదమ్మా? ఓకే, యా. ఓకే, సో one more point. So probability of A and section B equal to ఏమవుతుంది, probability of A, okay, into probability of B. Yes, అలాగే probability of A intersection B intersection C equal to probability of A into probability of B into probability of C. Yeah, if A, B's are three independent events, then probability of
A intersection B intersection C equal to probability of A into probability of B into probability of C. Okay. Okay. So one more point. If A and B are independent events, okay, if A and B are independent events, okay, then A and B complement, B dash and B complement, A complement and B, A complement and B complement are also independent, are also independent. Okay, remember this result. If A and B are independent events, okay, if A and B are independent events, okay, then A and B dash, A dash and B, A dash and B dash are also independent events. And ఇక్కడ ఏమవుతుంది, probability of A intersection B dash equal to probability of A into probability of B dash. Yes, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, so probability of A dash intersection B is equal to probability of A dash into probability of B. అలాగే probability of A dash intersection B dash is equal to probability of A dash into probability of B dash. Remember, okay? So AB అనేవి మనకి ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ ఇస్తే then A dash B dash also independent, A B dash also independent, A dash and B also independent. Okay, fine. Yeah. Now let us do one problem on this. Okay. Now there are 4 persons hit a target. Okay. So there are 4 persons. So they hit a target anamata. Yes. This target hit చేస్తారు. Okay. Person A, B, C, D. 4 persons. They are hitting a target with probability. Okay. With probability. Probability of A is 1/2. Okay. So probability of B is 1/3. Yes, and probability of C is 1/4, and probability of D is 1/8. Okay, so 4 persons a target అన్నమాట ఒక షూట్ చేస్తాను. The probability of hitting the target individual గా ఎంత ఉంది, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. Yes, if all hit at the target independently అంటే ఏంటి, సో ఎవరికి వాళ్ళే అన్నమాట. ఇప్పుడు ఏ హిట్ చేస్తాడు, ఆయన సెపరేట్ ఇది, అలాగే బి హిట్ చేస్తాడు, అలాగే ఆయన సెపరేట్ ఇది, అలాగే సి అండ్ డి, దే హిట్ ద టార్గెట్ ఇండిపెండెంట్లీ అనమాట. ఓకేనా, అంటే ఒకరి యొక్క హిట్టింగ్ కెపాసిటీ అనేది డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ది అదర్ పర్సన్ అనమాట. అంటే ఒకరు హిట్ చేస్తే ఇంకొకరి పైన అది ఎఫెక్ట్ చూపించదు అనమాట. సో దట్ ఈస్ ద ఇండిపెండెంట్ అనమాట. అంటే ఇప్పుడు ఈయన హిట్ చేశాడు, ఈయన హిట్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే ఈయన ఇచ్చేయని రూల్ ఏం లేదు. అర్థమైందా, ఈయన ఇచ్చేస్తాడు, ఇట్ ఈస్ ఓవర్, నెక్స్ట్ బి అనమాట, లైక్ దట్. ఓకేనా, దెన్ ద ప్రాబిలిటీ దట్ ద టార్గెట్ వుడ్ బి హిట్. ఓకే, వాట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్, యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హిట్టింగ్ ద టార్గెట్. హిట్ ద టార్గెట్ అంటే ఇప్పుడు ఈ 4 మెంబర్స్ సూట్ చేస్తాను. ఆ సూట్ చేసినప్పుడు అంటే మనకి ఆ టార్గెట్ ని హిట్ అయ్యే ప్రాబిలిటీ కావాలి. అంటే మనకి దానిలో ఒకరైనా హిట్ చేయొచ్చు, ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పాం కదా. సో ఇద్దరైనా హిట్ చేయొచ్చు, ముగ్గురైనా హిట్ చేయొచ్చు, లేదా నలుగురైనా హిట్ చేయొచ్చు. సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హిట్ ద టార్గెట్ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ హిట్ ద టార్గెట్. అదే కదా దాని మీనింగ్. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ హిట్ ద టార్గెట్ అంటే అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ మస్ట్ హిట్ ద టార్గెట్ అనమాట. అది కావాలి. అంటే సో దీన్ని మ్యాథమెటికల్ గా ఎట్లా రాస్తాం, సో మ్యాథమెటికల్ గా రాస్తే దిస్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్
ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి, అంతే కదా. అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దమ్ హిట్ ద టార్గెట్ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి యూనియన్ సి. ఐ కరెక్ట్? ఓకే ఫైన్. ఇప్పుడు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మన దగ్గర ఉన్న ఒక మెయిన్ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఏంటి? దీస్ ఏబిసిడి ఆర్ ఇండిపెండెంట్. ఓకే, ఇండిపెండెంట్. సో ఏబిసి ఆర్ ఇండిపెండెంట్ అయితే దీని నుంచి మనం ఏబిసిడి ఇండిపెండెంట్ అయితే దీని నుంచి మనం ఏం రాయొచ్చు? ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఇంటర్సెక్షన్ సి ఇంటర్సెక్షన్ డి is equal to probability of A into probability of B into probability of C into probability of D. Yes or no? Independent అయితే రాయొచ్చు. Yes? కాబట్టి ఇప్పుడు మనం probability of A intersection B intersection C intersection D క్యాల్కులేట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ ఓవర్. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు దీనిలో కన్వర్ట్ చేయాలి. ఎస్, దీనిలోకి కన్వర్ట్ చేయగలగాలి. హౌ? ఓకే, okay, now this can be written as 1 minus probability of A union B union C. okay, sorry, D కదా, ఇంకొకరు ఉన్నారు కదా, D. yes, D bar. yes or no? Because probability of A plus probability of A bar equal to 1 కదా. probability of A plus probability of A bar equal to 1. కాబట్టి probability of A equal to 1 minus probability of A bar. yes or no? కాబట్టి దీన్ని 1 minus ఇది రాసా. now this can be written as 1 minus probability of, so A union B bar, A union B bar equal to A bar intersection B bar. ఇవన్నీ సెట్ థియరీలో మనం నేర్చుకున్నాం. కాబట్టి this can be written as A bar intersection B bar intersection C bar intersection D bar. yes, clear? now this is equal to 1 minus A bar B bar C bar D bar. ఇప్పుడు ఏబిసిడి ఇండిపెండెంట్, దెన్ ఏ బార్ బి బార్ సి బార్ డి బార్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్. ముందు చెప్పాం కదా పాయింట్, ఏబి ఇండిపెండెంట్, దెన్ ఏ బార్ అండ్ బి బార్ ఆల్సో ఇండిపెండెంట్. ఓకేనా? సో దిస్ కెన్ రిటన్ as probability of A bar into probability of B bar into probability of C bar into probability of D bar. Clear? Yes or no? Okay, since A, B, C, D are independent, then A bar, B bar, C bar, D bar also independent. కాబట్టి దీన్ని ఈ విధంగా రాసుకోవచ్చు. now this is equal to 1 minus probability of A bar, probability of A 1/2, A bar అంటే 1 minus 1/2. so 1 minus 1/2. this is 1 minus 1/3. this is 1 minus 1/4. this is 1 minus 1/8. yes, okay. now this is equal to 1 minus 1/2 into 2/3 into 3/4 into 7/8. yes, 2 cancel, 3 cancel. yes, so what is the final answer? so 1 minus 7/32. 32 minus 7, 25/32. so 25/32. yes, it is clear? is it clear?